ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰਖ ਕੈ, ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪੌਣ। ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰਖ ਕੈ, ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪੌਣ। ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ, ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ, ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰਖ ਕੈ, ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਬਜਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ, ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰਖ ਕੈ, ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਰਾਮ ਕਲੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਤੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਅੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸਰਵਣਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਘੜ ਕੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿੰਦ ਪਾਈ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ।
पर जिहड़ा इहदा विश्राम है वो हर ते है। ਉਹਦੇ अर्थ ने हर, मुक्ता है, ਜਿਹਦੇ अर्थ ने हरि ने, वाहिगुरु ने जियो गुफा अंदर रख के जिंद इस शरीर रूपी गुफा विच पाई है। और फिर काहदे नाल इहनूं चलाया है। इकल्ली जिंद सुती पई सी जदों जन्म लिया, जिंद कम नहीं सी कर रही। आत्मा है सी अंदर पर शरीर कम नहीं सी करदा। मनुख दी समाधि लगी हुई सी जदों जन्म लिया सी, और इस समाधि ने इहनूं मरण तो बचाई रखिया जन्म तो पहला मां दे गर्भ विच। जे इहदी समाधि टुट जांदी तां मर जांदा। कबीर जी ने बहुत सारे बचन कहे ने, मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया। बड़े बड़े मनुख जन्म लैण तो पहले ही मर गए। की कारण? उन्हां दी अंदर समाधि टुट गई सी। अंदर इहनूं समाधि बचा के रखदी, इहदा ध्यान जुड़िया रहिंदा है। उर्द ध्यान लिव लागा। इसलिए हजूर ने इहदे उत्ते भी एक पौड़ी उच्चारण कीती कि तैनूं अंदर दी अग तो नाम ने बचाया है, ते हुण बाहरली अग तो भी नाम ने बचाउणा है। अंदर तूं बचिया रहा है। उत्थे बड़ी भयानक अग सी, बड़ी तेज अग्नि वह रही सी। उस अग विचों तैनूं नाम ने बचा के रखिया है, लिव ने बचा के रखिया है, सिमरन ने बचा के रखिया है। जद कि तू बड़ी भैड़ी दशा दे विच सैं। उर्द ध्यान लिव लागा। उथे नाम ने बचाया है, पर हुण तू नाम नूं छड्ड दिता है। इस करके हुण बाहरली जिहड़ी अग्नि है ना तृष्णा दी, उहने तैनूं साड़ दिता है। लिव ने नूं बचा के रखिया है। इसलिए औरंगजेब वर्गा पापी मनुख जे ਉਹ भी जन्म लैंदा है ਤਾਂ ਉਹਦੀ भी समाधि लगी हुई सी। ख्याल करना थोड़ा जिहा। जे हिटलर ने जन्म लिया, जिहदा पिछला जीवन अत दे पाप नाल भरिया होया है, मां दे गर्भ विच ਉਹ भी समाधि विच है। इसलिए समाधि मन दा विषय नहीं, एक शरीर दी अवस्था है। शरीर दा रुक जाना है, श्वासां दा बंद होना है, श्वासां तो बिना जिंदा रहना, श्वास रोक देने, शरीर नूं निष्क्रिय कर देना, एक शरीर दा विज्ञान है। ये तो पापी मनुख दी भी लग सकती है, कोई बहुत ही वड्डी गल नहीं। गुरमत ने इस चीज नूं ज्यादा मानता नहीं दिती। हाँ, सहज समाध नूं मन्निया है। नाम सिमरन करके, वाहिगुरू दा भजन करके, बंदगी करके जे तेरा ध्यान जुड़दा है, मन दी मैल खत्म हो के, ते फिर उस समाधि नूं मुबारक है। पर यह तो एक शरीरक क्रिया है। श्वास रोक लेने, समाधि ला लेनी, शरीर नूं पत्थर कर देना, कोई किन्ने घंटे कर सकता है। ये तो पापियां दे भी हो सकता है। इस तरह दे एक महायोगी दा जिक्र आउंदा है पुरातन रवायतां दे अंदर। ते सतगुरां ने जिवें अज 10वें द्वारा कहा है ना, कि एक ना 10वां द्वार दिखाया। हो सकता है मनुख नाम सिमरन तो बिना भी 10वें द्वारे तक चला जाए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਨਵ ਨਾਉ ਨਵਨਿਧ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ 10ਵੇਂ द्वार। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਯੋਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰੀ। ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਵਿਦ ਜੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਲਿਵ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਸ ਆਇਆ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਇਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਇਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 10ਵੇਂ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 9 ਨੂੰ ਸੋਧ ਲੈਂਦਾ, 9 ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵਿਕਾਰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ, ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਮਿਰਗ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਗਾਲ ਰਹੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਸ ਦਾ। ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ, ਜਿਹੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਸ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਰਸੀਏ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਹਾਵ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 2 ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਰਸ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਵਹਿ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਰਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਕੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ,
ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉਤਨਾ ਉਤਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜਾਏ ਟੁੱਟ, ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਫਲੱਡ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਕੜੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗ ਪੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਛਲ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਕੇ, ਫਲੱਡ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਬਰ ਇਹੋ ਸੁਆਓ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਸੰਜਮ ਦੇ, ਸਬਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਬਣਾਦਾ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਸਨ? ਇਹ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਸਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਚੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਨਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਟਿਕੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਕਕਾਰ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਗਵਾਚੇ। ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰ। ਸਬਰ ਇਹ ਸੁਆਓ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਖਾਣ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਖਾਤਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਹੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ। ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਅਣਦਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਤੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੇ ਮਕਾਨ ਹਨ, ਕਿਤਨੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਤੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਨਾ ਬੇਦੋਸ਼, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਨਾ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਦੀ ਨੂੰ।
ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਗੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਬਰ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੇ। ਛੱਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ। ਨੀ ਘਰਿਆ ਹੇ ਬੇਘਰ ਆਦਮੀ ਘਰ ਆਓ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਜੀ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਆਇਆ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਡਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ? ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕਾਰਨ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਹੀ ਲਈਏ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਈਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੌਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ? ਮੌਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੌਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਰਸ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਰਸ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭ ਲਈ ਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਏ। ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੈਦ ਕਹੇ ਹੋਂ ਹੀ ਭਲਾ ਦਾਰੂ ਮੇਰਾ ਵਸ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਜਬ ਭਾਵੈ ਲੈ ਖਸ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਤ ਕੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾਵਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣਦੀ।
ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਤੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੌਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ, ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਵੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਇਸ ਸਿਰੇ ਤੇ ਅਪੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਪਹਿਲੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ ਛਡਾਉਣੇ, ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੌਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਮਸਲਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ। ਧਰਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਉਲਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 9 ਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ 10ਵੇਂ ਵੱਲ ਨਾ ਤੁਰਿਆ, 9ਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ 9ਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ, 9ਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਇਥੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਵਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਘਟ ਗਿਆ, 2 ਆਇਆ, 2 ਘਟ ਗਏ, 3 ਆਇਆ, 3 ਘਟ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾ ਘਟਣ ਵਧਣ ਤਿਲ ਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੇਡ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਤੇ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ, ਹਵਾ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ। ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ 9ਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ। ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ,
9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ ਆਦਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਸਨ, ਛਿਦਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਹ 9 ਬਣਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 9 ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 9 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਨੇ, ਨਾਸਿਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ, ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ, ਮੂੰਦ ਲਈਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ 9 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਹੜ ਆ ਜਾਏ, ਤਬਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ ਰੁਕ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਈਪ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇੜਾਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇੜਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਾਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਛਪੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਗਵਾਚੇ ਨਾ, ਔਰ ਤੇਰੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਖੁੱਲੇ, ਉਸ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਮੂੰਦ ਲਈਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰਾਖ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਾਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, 10ਵਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਉਹ 10ਵਾਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਣੀ, ਇਹ 10ਵਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ? ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇਕਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਕਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ,
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ, ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਵਿਵੇਕ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ 10ਮ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮਝ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ 10ਮ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹਦੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਉ ਨਵਨਿਧ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕ ਰੂਪ। ਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਥੋਥੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਿਸ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿਸ ਪਈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਸਨ, ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੂੜੀ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਘਾਹ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਗਿਆਸੂ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤਿਆਗੇ ਨੇ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਗਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਘਾਹ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਾਹ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ 2 ਕੁ ਬੁਰਕੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਲੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੜੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੜੀ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਘਾਹ ਖਾਵਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੜੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਹ ਹੈ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਜੇ ਸਮਝ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਰਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਰਸ ਛੁੱਟਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ
ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੁਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਾਉ ਨਵਨਿਧ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 38 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,